Welcome to the class, children. Today we'll be discussing Buddhivanta Ramakrishna. Buddhivanta means intelligent. Ramakrishna is the name of a person. Paatha 2 Savi Kannada class 4. ಒಂದು ಸಲ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನೆಂಬ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಒಂದು ಸಲ, ಒನ್ ಟೈಮ್, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನೆಂಬ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಮಹಾನ್, ಗ್ರೇಟ್, ಪಂಡಿತ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್. one time Vidyasagara, a great scholar, came to Krishnadevaraya's royal court. Krishnadevaraya is the name of the king in this story. Asthana means royal court. So one time Vidyasagara, a great scholar, came to Krishnadevarayana Asthanake, Krishnadevaraya's royal court he came. Avana khyati ella kade habbitu. Khyati means fame. Ella kade means everywhere. Habbitu means spread. Avana khyati ella kade habbitu. His fame was spread everywhere. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಸಂಸ್ಕೃತ is a language. ಅವನು, he, ಮಹಾ means great, ಮೇಧಾವಿ means knowledgeable person in Sanskrit language. ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದನು. ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ means he was a great fan of knowledge. Krishnadevaraya, the king, was very much interested in gaining more knowledge. So what did he do? When Vidyasagara came to his royal court, avanannu swagatisi means welcomed him, and satkarisidanu. Satkarisi means show his honor to him, show his hospitality to him. This is the royal court, and this is Krishnadevaraya. All the people are sitting over there, ministers, and this one is the Vidyasagara, the great scholar. ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದ ಪಂಡಿತರೊಡನೆ ವಾದ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದನು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಓ ಕಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಯೋರ್ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ agrees to ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ's ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದ ಪಂಡಿತರ ಕಡೆ ನೋಡಿದ. ಸೊ he agrees and he sees towards the ಆಸ್ಥಾನದ ಪಂಡಿತರು. ಸೊ the scholars in Krishnadevaraya's royal court, he looks at them. He looks at the scholars. ಕಡೆ ನೋಡಿದನು. ಸೊ he looked at the scholars. ಅವರಾರು ವಾದ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಾರು ವಾದ ಮಾಡಲು, ಆಸಕ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ they didn't show interest here. For what? To argue with Vidyasagara. So nobody was interested in arguing with Vidyasagara because he was already a very big scholar, so they were scared to argue with him. ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನೂ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಈ ವಿಷಯ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದನು. ನಾವು Vidyasagara is telling the king, I want to argue with all your great scholars. So Krishnadevaraya sees at the scholars face. Nobody is interested in coming forward and having a argument with him on the subjects. So ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, ಎಲ್ಲರೂ, everybody, ಮೌನ means silent. So everybody was silent. Seeing this, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ says, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ, this great king's royal court, ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನೂ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನು, there is no, ಒಬ್ಬ means one, ಪಂಡಿತನು is scholar, so not even one pandit is there to defeat me.
ಸೋಲಿಸುವುದು means defeating. So not even one Pandit is there to defeat me in the argument. So with ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು means not there. ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ, it's a very sad situation now. ಈ ವಿಷಯ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಐ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂದನು. ಆಗ ತೆನ್ನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎದ್ದು ನಿಂತ. So in Krishna Devaraya's royal court, there was a person called as Tenali Ramakrishna. He is known for his intelligence. So when Vidyasagara says there is nobody in the court over here to argue with me, it's so sad. So listening to that, Tenali Ramakrishna stood up, ಎದ್ದು ನಿಂತ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ, ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್, ನೀವು ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಬರಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ತೀರ್ಮಾನ ಎಂದನು. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಅವನತ್ತ ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಸಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಅವನತ್ತ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಮ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ತೆನ್ನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್, ನೀವು ಯಾರು, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ತೆನ್ನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದನು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಆಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಯು, ನೀವು ಯಾರು, ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಐ ರೋಟ್ 1 or 2 ಬುಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, 1-2 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ 1 or 2 ಬುಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ನನ್ನನ್ನು ತೆನ್ನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದನು. ಸೊ ತೆನ್ನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ನೌ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ದೇ ಕಾಲ್ ಮೀ ತೆನ್ನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನ ಮುಖ ಅರಳಿತು. Vidyasagara's face bloomed. Okay, he felt very happy. ಅರಳಿತು. ಹೌದೇನೋ, is that so? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. I have heard about your intelligence. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ means intelligence. I have heard about that. ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ means heard about it. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದನು. ಆದರೆ ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಳವಾದ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಅಧ್ಯಯನ, ಸ್ಟಡಿ, whoever has done deep study ಮಾಡಿದವರು ಮಾತ್ರ, only those who have studied deeply, they can argue with me, he says. ಅದು ನನಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಅದು ನನಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ದಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ನೋ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಆನ್ ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ವಿತ್ ಮೀ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಕ್ವಶ್ಚನಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ನೌ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವಾಗಬಹುದು ಎಂದನು. ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಹಿ ಸೇಯಿಂಗ್, ಎನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಬುಕ್ ಯು ಲೈಕ್, ಯು ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ಗ್ಯೂ ವಿತ್ ಮೀ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಲೈಕ್, ಯಾವುದೇ, ಎನಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗ್ರಂಥವಾಗಬಹುದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಗ್ರಂಥ. ಎನಿ ಬುಕ್ ಯು ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ವಿತ್ ಮೀ ಎಂದನು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ವಿತ್ ಯು ರೆಡಿಲಿ ಎಂದನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಆಸ್ಥಾನ ಹಿ ಕಮ್ಸ್. ಹೌ ಹಿ ಕಮ್ಸ್? ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಹಿ ಎಂಟರ್ಸ್. ತನ್ನ ಪೀಠ, ಪೀಠ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಟ್,
ಓಕೆ, ತನ್ನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು. he came and sat in his seat. So next day Vidyasagara comes very proudly to the royal court. He enters and he sits on his seat. ಇವನೆಂಥ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ sitting in the court, what are all are thinking now, all are wondering. Vidyasagar is such a great scholar, very big scholar he is. So what is Ramakrishna going to argue with him? Means everybody is worried and they are looking forward, what is he going to do. Ivanentha vada maduttanemdu means what will he argue ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ all ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಕಾದು ದೇ ವೇ ವೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಅನಂತರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಅನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಕಟ್ಟನ್ನು, ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಕಟ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ವಾಸ್ wrapped in a cloth. ಬಟ್ಟೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾತ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಮೀನ್ಸ್ wrapped ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೇವಕನ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಹಿ ಗೇವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ wrapped in the cloth to his ಸೇವಕ ಮೀನ್ಸ್ his servant. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಗೇವ್ ಟು his servant and ಸಭೆಗೆ ಬಂದನು. ಹಿ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು his servant and came to the meeting. ಓಕೆ, ಆ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಹೆ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಏನಿದೆ ಎಂದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಯಾರಿಗೂ ನೋ ಬಡಿ, ಊಹೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗೆಸ್, ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಬಡಿ ಕುಡ್ ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ wrapped on the cloth over there. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸೀಟ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪೀಠ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸೀಟ್ ಕುಳಿತು, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಹಿ ಸಿಟ್ಸ್ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನಾವು ಹಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್. ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್. ನಾನು ಸಿದ್ಧ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂದನು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ. ವಾದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಂದನು. ಸೊ ವಾದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ, ಎನಿ ಬುಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಎಂದನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೆಡ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಸೇಸ್, ಹೌದು, ಎಸ್, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಎಂದನು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ತನ್ನ ಎದುರಿಗಿದ್ದ, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ನೋ ಕಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಾನು ಈಗ ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಮಹಿಷ ಬಂಧನದ ಮೇಲೆ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ, ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಆನ್ ವಾಟ್? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಆನ್ ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಮಹಿಷ ಬಂಧನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಮಹಿಷ ಬಂಧನ. ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಮಹಿಷ ಬಂಧನ. ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಮಹಿಷ ಬಂಧನದ ಮೇಲೆ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಮಹಿಷ ಬಂಧನ. He says, ಆರಂಭಿಸಲೇ, shall I start? Very confidently Ramakrishna says, shall I start? Tilakashta Mahisha Bandhana, exclamatory mark, means very surprised. Who is surprised? Vidyasagara is surprised. Kannaralisi, he made his eyes big. Adu ಎಂದು ತೊದಳಿದನು. So Vidyasagara, he is telling Tilakashta Bandhana. He has never heard this name before, Vidyasagara. So he is surprised with that and he is making his big eyes and saying that ಎಂದು ತೊದಳಿದನು. ತೊದಳಿದನು means his words were not coming out properly from him.
ಏಕೆ ವಾಟ್, ನಿಮಗೆ ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಬಂಧನದ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಏಕೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ. ಹಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಏಕೆ ನಿಮಗೆ ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಮಹಿಷ ಬಂಧನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಮಹಿಷ ಬಂಧನ? ಇದು ನಮ್ಮೂರಿನ ದನ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ, ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಊರು, ಮೈ ಊರು ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಸ್, ದನ ಕಾಯುವ ಬಾಯ್ಸ್, ಹುಡುಗರು ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಕೌಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಕೌ, ದನ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈವನ್ ದೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಮಹಿಷ ಬಂಧನ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ಸೊ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಂಡು, ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, ತಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಡ್, ಕೆರೆದುಕೊಂಡು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್. ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಮುಖ ಮಂಕಾಯಿತು, ಮುಖ ಇಸ್ ಫೇಸ್, ಮಂಕಾಯಿತು ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಡಲ್. Whose face became dull? ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ's face became dull. ಎಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದರೂ ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಮಹಿಷ ಬಂಧನ ಗ್ರಂಥ ಅವನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. He was thinking very hard. ಎಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದರೂ, he was thinking. Okay, how much ever he thought, the name of this book, no, the Tilakashta Mahisha Bandhana Grantha, didn't come to his memory only. ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. He couldn't remember this name only. Have I read it or not read it? Where is this book? I have not heard about it. So he was not remembering this book. ಇದೊಂದು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಅವನು ಪೆಚ್ಚಾಡಿಕೊಂಡನು. ಇದೊಂದು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಬುಕ್, ಇದೊಂದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇದೊಂದು, ದಿಸ್ ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಮಹಿಷಾ ಬಂಧನ, ಇದೊಂದು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಐಸ್? ಹೌ ಡಿಡ್ ಐ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್? ಹೌ ಡಿಡ್ ಐ ಮಿಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಎಂದು ಅವನು ಪೆಚ್ಚಾಡಿಕೊಂಡನು. ಸೊ ನೌ ಹಿ ಈಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೂ? ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ. ಮಹಾಪ್ರಭು, ಏಕೋ ನನ್ನ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ವಾದವನ್ನು ನಾಳೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನು ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಹಿ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಬಂಧನ. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ನೌ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ವಿತ್ ದ Ramakrishna. So now he is making an excuse with the king. So what is the Vidyasagara saying? Mahaprabhu, my king, ಏಕೋ ನನ್ನ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. I don't know why, but my health is not good today. ದೇಹಾರೋಗ್ಯ, health. ಓಕೆ, ವಾದವನ್ನು ನಾಳೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ. ವಾದ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಾಳೆ ಮೀನ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ, ಆರಂಭಿಸಲು ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅಪ್ಪಣೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಓಕೆ, so now Vidyasagara is telling to the king, oh king, I don't know why my health is not feeling so good. Argument will keep it tomorrow. Please give me the permission. ಎಂದು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನು ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗಬಹುದು, ರಾಜ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗಬಹುದು, so be it. Who says that? The king agrees. ರಾಜ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದನು. ತಕ್ಷಣ ಮೀನ್ಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಜಾಗ ಖಾಲಿ, ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಏನು ಮಾತನಾಡದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಡಿನ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಹೋಮ್. ಏನು ಮಾತನಾಡದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಹೋಮ್. ಮರುದಿನ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬಂದನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಮರುದಿನ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಅದೇ ಕಟ್ಟನ್ನು, ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣನು, ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬಂದನು. ಸೊ ಹಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ದಿ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾದರೂ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾದರೂ,
Even if it was too late, still ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಡಿಂಟ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್, ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕರೆತರಲು ಆಳುಗಳು ಹೋದರು. ನಾವು ಟು ಕಾಲ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್. ಕರೆತರಲು ಆಳುಗಳು, ಅಗೇನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್? ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ, ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಇಡೀ ಸಭೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜಯಕಾರ ಹಾಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇಡೀ ಸಭೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಜಯಕಾರ ಹಾಕಿತ್ತು. ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಯಿತು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸೇಯಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಮರ್ಯಾದೆ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಉಳಿಯಿತು. ಓಕೆ, ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಅಪ್, ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸೇವ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಯಿತು. ನಾನು ತಿಲಕಾಷ್ಟ ಮಹಿಷ ಬಂಧನ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ. Now the king is saying, I too didn't hear about this Tilakashta Mahisha Bandhana book only, no. Yelli adannu kodu nodona. Where? Give me that book. Let me see what book is that. ಎಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ನುಡಿದನು. So Krishnadevaraya is asking now to Ramakrishna, okay, see, because of you my royal court's respect was saved. But Tilakashta Mahisha Bandhana book, even I have not heard about that book, no. Now let me see that book, he says. So what does Ramakrishna do? Ramakrishna kattannu bichidanu. Now he removes the parcel, removes the cloth and all that. What is there in that parcel? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್? ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ wood pieces over there, and that wood pieces were tied with one thread, one rope. Okay, it was tied tightly. ರಾಜ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ, ರಾಜ ಆಶ್ಚರ್ಯ means surprised. Now the king is surprised. He is saying, ಇದೇನಿದು ಎಂದನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಂದನು. ಆಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಇದು ಎಳ್ಳಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳು, ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ತಿಲಕಾಷ್ಟ. Now those wood pieces were there, no. He says this is ಎಳ್ಳು. ಎಳ್ಳು means til's wood pieces, okay. ಇದು ಎಳ್ಳಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಂದರೆ ತಿಲಕಾಷ್ಟ. ಎಳ್ಳು means til in English, okay. So that trees, small wood pieces they are, and this yellow is called as tilakashta, it is called, okay. Idu emme kattuva hagga. So he had tied those wood pieces with the thread, no. Now that rope, okay, which he used to tie the wood pieces, that is emme means buffalo, okay. Kattuva means tying, hagga means rope. So that rope is used to tie the buffalo, and buffalo is called as emme, okay. So emme is also known as mahisha, and bandhana means to tie, you use the rope, no. So it is called as mahisha bandhana. So when you join these two, what it becomes? It becomes ade tilakashta mahisha bandhana. ಇದಾವುದೋ ಮಹಾಗ್ರಂಥ ವಿರಬೇಕೆಂದು ಹೆದರಿ ಪಾಪ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಓಡಿ ಹೋದನು ಎಂದನು. ಸೊ ಇದಾವುದೋ, ಓಕೆ, ಮಹಾಗ್ರಂಥ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ಬಿಗ್ ಬುಕ್, ಬಿಗ್ ಮಹಾಗ್ರಂಥ he thought, and he got scared, ಹೆದರಿ, scared, and he ran away, ಓಡಿ ಹೋದನು ಎಂದನು. So Ramakrishna says so. Ramakrishna says, see, in the parcel nothing is there, only one wood pieces are there, and that too ಎಳ್ಳಿನ wood pieces, okay. ಎಳ್ಳು is called as tilakashta, and I've tied the wood pieces with the rope which I used to tie my buffalo, so it is called as mahisha bandhana.
So the book is called as Tilakashta Mahisha Bandhana. But Vidyasagara didn't know this. He thought it was some big great book, and he didn't know what was that book, so he ran away. ಎಂದನು. ಎಲ್ಲರ ನಗು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲರ ನಗು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಸಭಾಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿತು. ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ನಗು ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದನು. ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದ. ದ ಕಿಂಗ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಹಿ ಡೂ? ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದನು. ಹಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.